பாரதியார் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் பிரசன்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு நிகழ்ச்சி. Mahi, I can sense something special today. There is festive spirit in the air. What's so special today? Don't you know it's Christmas season? We are all here to celebrate Christmas. Wow, sounds amazing. Yes, every good thing starts with a prayer. Prayer gives us victory and power. Here comes our school choir to sing a song. My dear friends, for your lovely song. To give a traditional touch to the Christmas celebration, our Bharatanatyam team is here to present a beautiful dance. See
girls for a fantastic dance performance. How can we celebrate Christmas without a nativity play? Here comes our primary kids to present a Christmas play. காட்சி 1. விடுதி காப்பாளரும் பணி செய்யும் ஜானியும் பெத்லகேமில் கூட்ட நெரிசலின் மித்தம் தங்கள் விடுதியை துரிதமாக சுத்தம் செய்கின்றனர். Johnny, Johnny, where did the good-for-nothing fellow disappear? Ha, there you are. Come on, don't be lazy and keep on daydreaming. There are lots of work to be done. There's quite a crowd in Bethlehem today. Yes, master. I'm cleaning the stable. What a miserable life. My father used to tell me the Messiah would come and free us from our troubles. I wonder when that will be. காட்சி 2. இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளும் யோசேப்பும் குழந்தையை பெற்றெடுக்க ஒவ்வொரு இடமாக அலைந்து திரிந்து இறுதியில் ஒரு விடுதிக்கு வருகின்றனர். ஆனால் இடமில்லாத காரணத்தால் அங்கே உள்ள ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தில் தங்க முடிவு செய்கின்றனர். No, can't you wait? It's been a very busy day today. And who could it be at this late hour of night? Who are you? What do you want? Greetings, sir. My wife is about to deliver a baby boy. There is no room anywhere in Bethlehem. Please, sir, would you give us a room? Can't you read the board here? It says no room. The inn is full. There is no room even for a fly. Please go away and find a place somewhere. Please, good sir. We cannot go anywhere now. My wife is tired and the baby is due soon. Master, they can stay in the stable. I have cleaned it well. How dare you, boy? Are you the master here or am I the master? Yes, sir. We will take the stable. Please spare us your stable. All right, you may go to the stable. I can see you really need a place. Johnny, take them to the stable. காட்சி 3. ஆடு மேய்ப்பர்கள் தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்த போது தேவதூதர்கள் அறிவித்தலின் மித்தம் இயேசுவை பணிந்து கொள்ள சென்றனர். அங்கே 3 ஞானிகள் முன்னமே நட்சத்திரத்தை கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை பணிந்து கொண்டிருந்தனர். We heard angels singing and praising God. They told us to come here and see the newborn baby wrapped in cloth and lying in a manger. They said, He is our Savior, the Messiah. Glory be to God who loves us. Oh my, this is the Messiah himself, and here he is in my stable. How happy I am. Hurrah! The Messiah has come to deliver me. But then what can I give him? Everybody has something to give him. I am a poor stable boy. What can I give to my Savior? What can I give him as poor as I am? If I were a shepherd, I'd bring him a lamb. If I were a wise man, I'd make you my part. But what can I give him? Give him my heart. Oh, I know. I give him my blanket. My blanket my grandmother gave me before she died. But then I will feel cold at night.
It's alright, the baby needs it more. Look, little boy. My name is Johnny, ma'am. Johnny the stable boy. Look, Johnny. Baby Jesus is smiling at you. Yes, ma'am. How divine he looks. Oh, I am so glad I could give him something. காட்சி 4. அவர் உலகத்தை ரட்சிக்க வந்த தெய்வம் என்பதை அறிந்த காப்பாளர் இடமில்லை என கூறியதை நினைத்து மனம் வருந்தி மீண்டுமாக அவரை வரவேற்கிறார். ஆனால் கால தாமதமானதால் அவர் மிகவும் மனம் வருந்துகிறார். கால தாமதம் நல்ல காலங்களில் நம்மை கலங்க பண்ணும். Pardon me, Lord, pardon me. Please stay. Don't go away. I did not know it was the Messiah. Oh, I could have given you the best room. I will give you the inn itself. Thank you for your kindness, sir. But we have to go. We can't stay here longer. Oh, please stay. I was so mean to the Savior. Please stay here. It is too late, Master. Too late. Yes, Johnny. Thank you for taking them to the stable, or else I could never forgive myself. Little Johnny, you are a good boy. Very good boy indeed. Behold, I stand at the door and knock. If anyone opens the door, I'll come inside and eat with him. The Savior is knocking at your heart's door. Will you let him in? Or else it may be too late. Thou didst leave thy throne and thy kingly crown when thou camest to earth for me. But in Bethlehem's home was there found no room for thy holy nativity. Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for thee. Thank you, kiddos, for your cute performance. Up next in agenda is a Western dance performance, once again by primary students. In a manger in Bethlehem, God showed us his perfect plan. King of heaven, child so small, Son of God and man. The shepherds see a great big light. Heaven sings a hymn by night. Glory to the highest King, Son of God and man. Hear the angels sing to the newborn King. Star that shines so bright in the darkest night. Jesus Christ, the Son of God, came down for you and me.
Wow, that was an amazing performance. Our school choir is back on stage to sing a Christmas song in different languages. Sounds amazing, isn't it? Come on guys, the stage is all yours. Everyone is joyful, they're singing everywhere. Do you know the reason it's Christmas time again? The trees and stars, the gifts and cakes are filled just everywhere. But don't forget the reason that you and I will share. It's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, they dance together. Hey, Christmas, come join us in the song. It's Christmas, they dance together. The most important part, He came so we could all be forgiven of our sin. The birth of Jesus is the most important thing. He came so we could all be forgiven of our sin. It's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, they dance together. Hey, Christmas, come join us in the song. They dance together. With caroling bells are on every house. The festive spirit, Christmas brings makes everyone feel joy. Let's spread the joy, the love among the people that we meet. Share the good news to your friends and give them Christmas seed. It's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, they dance together. Hey, Christmas, come join us in the song. It's Christmas, they dance together. Jesus is the most important thing. He came so we could all be forgiven of our sins. The birth of Jesus is the most important thing. He came so we could all be forgiven of our sins. It's Christmas, మనకసి పాడదాం. ఇది Christmas, ప్రసంతే చేద్దాం. ఇది Christmas, మనకసి పాడదాం. Christmas, ప్రసంతే చేద్దాం. Hey Christmas, हम मिलके गाएंगे. Hey Christmas, हम मिलके नाचेंगे. Hey Christmas, हम मिलके गाएंगे. Hey Christmas, हम मिलके नाचेंगे. இது Christmas, நம்ம உன்னை பாடிடம். இது Christmas, நம்ம உன்னை ஆடிடம். இது Christmas, நம்ம உன்னை பாடிடம். இது Christmas, நம்ம உன்னை ஆடிடம். தேவடது நாம் வெட்கு சாமலோ. தேவடது நாம் வெட்கே காயலோ. தேவடது நாம் வெட்கு சாமலோ. தேவடது நாம் வெட்கே காயலோ. இது Christmas, நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். இது Christmas, என் எல்லோரும் ஆடுவோம். இது Christmas, நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். இது Christmas, என் எல்லோரும் ஆடுவோம். It's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, they dance together. Hey Christmas, come join us in the song. It's Christmas, they dance together. Thank you guys for your melodious choir song. Have you ever heard of angel dancing? It's sure to transport us to the heavenly realm.
girls, for your graceful performance. Here comes our school staffs to sing a beautiful song. teachers for your mesmerizing voice. Christmas is one and only festival which is celebrated all over the world irrespective of caste, belief and language. Here comes a school team to perform a folk dance.
பிறந்த நாளை கொண்டாடுவோம். அகிலத்தையும் படைத்தவரை கொண்டாடுவோம், அகில உலக ரட்சகரை கொண்டாடுவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவரை கொண்டாடுவோம், ஆனந்தமாய் பாட்டு பாடி கொண்டாடுவோம். கூடி வாருங்கள், ஆடி பாடுங்கள், கூடி வாருங்கள், ஆடி பாடுங்கள். பெத்லகேம் முன்னணியில் கொண்டாட்டமே, நம் ஊரெங்கும் தோரணங்கள் ஆர்ப்பாட்டமே. பெத்லகேம் முன்னணியில் கொண்டாட்டமே, நம் ஊரெங்கும் தோரணங்கள் ஆர்ப்பாட்டமே. கொண்டாடுவோம், நாம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தர் இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாடுவோம். கொண்டாடுவோம், நாம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தர் இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாடுவோம். கொண்டாடுவோம், நாம் கொண்டாடுவோம், கர்த்தர் இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாடுவோம். Next comes our school students to present Leo Tolstoy's story in the form of a Tamil play. பிரைசலடையா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹே பால், உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன். இப்போல்லாம் மார்ட்டின் ஏன் சர்ச்சுக்கே வரதில்லை? தெரிலையா, நானும் அவனை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சரி, ஓகே பால், நான் பார்த்துக்கிறேன். என்ன இப்போல்லாம் மார்ட்டின் சர்ச்சுக்கே வரதில்லை? எப்போதும் வந்தால் விஷ் பண்ணுவான், இப்போலாம் சர்ச்சுக்கு வரமாட்டானே. சரி, அவன் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு வருவான். மார்ட்டின், மார்ட்டின். யாரா இருக்கும்? சரி, போய் பார்ப்போம். பாஸ்டரா? பிரைஸ் தி லார்ட் பாஸ்டர். பிரைஸ் தி லார்ட். உள்ளே வாங்க பாஸ்டர். உட்காருங்க பாஸ்டர். நீயும் உட்கார் மார்ட்டின். என்ன மார்ட்டின், இப்போலாம் நீ சர்ச்சுக்கே வரதில்லை, உன்னை நான் சர்ச்சில் பார்க்கவே முடியறது இல்லையே. மார்ட்டின், உன்னை தான்ப்பா கேட்குறேன், ஏன் அமைதியாக உட்காந்துருக்க? ஏன் இப்போலாம் சர்ச்சுக்கே வரமாட்டுற? சர்ச்சுக்கு இதுக்கையா வரணும்? அங்கே வரதுனால எனக்கு என்ன கிடச்சிது? என்னோடய மனைவியை இழந்தேன், குழந்தைங்களும் இழந்தேன், சொந்தங்கள்லாம் இழந்துட்டு தனியாலாம் நிற்கிறேன் ஐயா. இந்த உலகத்தில் எனக்கு வாழையே பிடிக்கல ஐயா. இப்போ நான் கடவுள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறது ஒன்றே ஒன்று தான் ஐயா, என்னோடய மரணம் மட்டும்தான் ஐயா. நீ இப்படி பேசுகிறதுக்கு உனக்கே உரிமை இல்லை மார்ட்டின். எனக்கு உரிமை இல்லையா? புரியலையே பாஸ்டர். ஆமாம் மார்ட்டின், இந்த உலகத்தில் உன்னை படைச்சது யார்? கடவுள். அந்த உயிரை எடுக்கிறதுக்கு யாருக்குமே உரிமை இல்லை. ஏன், ஃபஸ்ட்டு உனக்கே அந்த உரிமை இல்லை, அது புரிஞ்சுக்கோ. உன்னோட உறவுகள், சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் இறந்துட்டக்கப்புறமும் நீ வாழணும்னு கடவுள் நினைக்கிறாருன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்? உனக்கு ஒரு நன்மை நடக்க போகுதுன்னு தான் அர்த்தம் மார்ட்டின். நீ இப்படி விரக்தியாக பேசுகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? நீ உன்னோட சொந்த மகிழ்ச்சிக்காக மட்டுமே வாழணும்னு நினைக்கிறது மார்ட்டின். நான் என்னோடய சொந்த மகிழ்ச்சிக்காக தான் வாழணும்னு நினச்சேன். வேறு யாருக்காக வாழணும்? நம்ம கடவுளுக்காக வாழணும் மார்ட்டின். ஆனால் ஒருத்தர் கடவுளுக்காக எப்படி வாழ்கிறது? எனக்கு புரியலையே பாஸ்டர். நீ பைபிள் படிக்கிறியா இல்லையா? பைபிள் இப்போதான் புரியுது நீ ஏன் இப்படி விரக்தியாக பேசுகிறேன்ட்டு. நீ ஃபஸ்ட்டு பைபிளை படி, நீ கேட்குற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் அதில் உனக்கு பதில் கிடைக்கும். சரி பாஸ்டர், நான் இனிமேல் பைபிள் படிக்கிறேன் பாஸ்டர். போயிட்டு வரேன் மார்ட்டின். பார்த்து போயிட்டு வாங்க பாஸ்டர். அடுத்த வாரம் நான் உன்னை சர்ச்சில் பார்க்கணும் மார்ட்டின். சரி பாஸ்டர். என்ன சொல்கிறாரு இவர்? ஒன்றும் புரியலையே. ஒருத்தர் கடவுளுக்காக வாழணுமா? நானே இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கேன்னு சொல்கிறேன், என்னோடய கஷ்டத்துக்கெல்லாம் பைபிள் ஆன்சர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே. இன்னும் புரியலையே. சரி, பைபிள் தான் படித்து பார்ப்போமே. சரி, டைம் ஆயிடுச்சு, போய் தூங்குவோம். மார்ட்டின், மார்ட்டின். என்ன குரல் இது? ஒருவேளை ஜீசஸ் குரலாக இருக்குமோ? மார்ட்டின், நாளை நான் உன்னுடைய வீட்டிற்கு வருகிறேன். யார்
யார் அது? இன்னைக்கும் இல்லாமல் திடீர்னு நம்ம வீட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது இன்னும் புரியலையே. ஷபாடா, என்ன ஆளை காணும்? ஓ, அங்கே இருக்காரா? சரி போய் கேட்போம் என்னன்னு. ஐயா, ஐயா நீங்கள் யார்? ஐயா, என் பேர் ராகுல் ஐயா. இங்கே இவ்வளோ நேரம் வேலை செஞ்சு ரொம்ப களைப்பாக இருக்கு ஐயா. கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி இருந்தால் கொடுங்களேன் ஐயா. ஐயா, உங்களை பார்த்தாலே சோர்வாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. சரி உள்ளே வாங்க ஐயா, நான் உங்களுக்கு சாப்பிட வந்தால் தரேன். உட்காருங்க ஐயா, அது வரேன். இந்தாங்க இதை சாப்பிடுங்க ஐயா. பொறுமையா ஐயா, பொறுமையாக சாப்பிடுங்க, எல்லாம் உங்களுக்கு தான் ஐயா. இந்தாங்க டீ குடிங்க ஐயா. இப்போ எப்படி ஐயா இருக்கு? ஐயா, பசின்னு வந்தேன் ஐயா. எனக்கு குடிக்க கொடுத்து என் பசியை போக்கிட்டீங்க ஐயா. நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க ஐயா. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும் ஐயா. ஐயா, நானும் அப்பத்துலேருந்து பார்க்குறேன். யார் ஐயா ரொம்ப நேரமாக எதிர்பார்க்குறீங்க? சொல்ல ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது. நேற்று ராத்திரி வழக்கம் போல் பைபிளை படிச்சுட்டு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு தூங்கினேன். தூக்கத்தில் திடீர்னு ஒரு குரல், அது என் மனசில் இப்போ வரைக்கும் போக்கவே முடியல. நான் படிச்சுட்டு இருந்தது பரிசேயர் ஒருவர் இயேசுவை வந்து அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்றாரு. மறுநாள் இயேசுவும் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அவரை வரவேற்கும் விதமாக ஒரு பெண் அவங்க கண்ணீரால் அவங்க கால்களை கழுவுறா. அதை பார்த்து அந்த பரிசேயர் வந்து அந்த பெண்ணை வந்து கடுமையாக திட்டுறாங்க. ஆனால் இயேசு அந்த பரிசேயரை பார்த்து, நீ எனக்கு கால் கழுவ தண்ணி கூட கொடுக்கல, ஆனால் இவ்வளோ கண்ணீரால் கழுவி கூந்தலால் துடைக்கிறான்னு வரவேற்பை மெச்சுறாரு. அது நானும் படித்து பார்த்துட்டு என்னை பற்றி யோசித்து பார்த்தேன், கடவுள் எங்கள் வீட்டுக்கும் வருவாரா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே தூங்கிட்டேன். தூக்கத்தில் திடீர்னு ஒரு குரல் என்னை கூப்பிட்டுச்சு. அந்த குரல் என்ன சொல்லுச்சுன்னா, நாளைக்கு நான் உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன்னு சொல்லுச்சு. ஆனால் நிச்சயமாக எனக்கு தெரியுது அது ஜீசஸோடைய குரல் தான். சரி ஐயா, ரொம்ப நன்றி ஐயா. இந்தாங்க ஐயா, நான் போயிட்டு வரேன் ஐயா. பார்த்து போயிட்டு வாங்க ஐயா. இன்னொரு நாளைக்கு இந்த பக்கம் வந்தால் வந்துட்டு போங்க. நிச்சயமா ஐயா. இவங்க யாரு? இந்த குழுவில் குழந்தையோட வெளியே வந்து நடங்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, என்னன்னு போய் கேட்போம். இந்த குழுவில் எதுக்குமா குழந்தையோட வெளியே வரீங்க? உள்ளே வாங்கம்மா, உட்காருங்கம்மா. குழந்தையாம்மா அழுதுகிட்டே இருக்கு, சாப்பிட இருந்தால் கொடுங்கம்மா. என்கிட்ட இவளுக்கு கொடுக்க ஒன்றுமே இல்லை ஐயா. ஐயோ, இருங்கம்மா வரேன். இந்தாங்கம்மா, இது கொடுங்கம்மா. நீங்களும் பசியோடு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், நீங்களும் சாப்பிடுங்கம்மா. நீங்கள் யாருமா? ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க? நான் ஒரு இராணுவ வீரரோட மனைவி. 8 மாதத்துக்கு முன்னாடி என் கணவர் ஏதோ தொலைதூரத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்டேருந்து ஒரு தகவல் கூட வரல. குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் நான் ஒரு வீட்டில் சமையல்காரியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் என்னால் வேலை செய்ய முடியலன்னு வேலையை விட்டே போக சொல்லிட்டாங்க. இப்போ 3 மாதமாக ஒரு வேலையும் இல்லாமல், சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாமல் இங்கே அங்கன்னு தவிச்சிட்ருக்கேன். உணவுக்காக வச்சுருந்த எல்லாத்தையும் விற்றுட்டேன். இப்போ கூட ஒரு வியாபாரியோட மனைவியை பார்க்க தான் போகலான்னு இருந்தேன். அங்கே ஒருத்தங்க எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அவங்க கூட எனக்கு இப்போ 1 வாரம் கழித்து வர சொல்லியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஐயா. கவலைப்படாதீங்கம்மா. உங்ககிட்ட குளிருக்கு அணிகிற ஆடை எதுவும் இல்லையா? நேற்றுக்கு தான் என்கிட்ட இருந்த சால்வையை கூட 200 ரூபாய்க்கு அடகு வச்சுட்டேன். ஐயோ, இருங்கம்மா வரேன். இந்தாங்கம்மா, இது கொஞ்சம் பழசு தான், ஆனால் குளிருக்கு உதவியாக இருக்கும், இதை வச்சுக்கோங்கம்மா. அந்த கடவுள் தான் உங்களை எனக்கு உதவி செய்ய அனுப்பி வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருப்பீங்க ஐயா. உண்மைதாம்மா, அந்த கடவுள் தான் உங்களை என்னை பார்க்க வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேம்மா. நேற்று நைட்டு கனவு கண்டனா ஜீசஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு வர மாதிரி, அதனால தான் இப்படிலாம் நடக்குதோன்னு தோணுது. இந்த விசித்திரமான உலகத்தில் எல்லாமே சாத்தியம்தான் ஐயா. கிறிஸ்துவோட அன்புக்கு நிமித்தமாக இந்த 200 ரூபாய் நீங்களே வச்சுக்கோங்கம்மா. கூட அந்த சால்வையும் நீங்களே வச்சுக்கோங்கம்மா. ரொம்ப நன்றி ஐயா. உங்களையும் நீங்கள் செஞ்ச இந்த உதவியும் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன். பார்த்து போயிட்டு வாங்கம்மா. என்ன யார் யாரெல்லாமா வராங்க? ஆனால் ஜீசஸ் வரேன்னு சொன்னாங்களே, இன்னும் வரலையே. ஐயோ, நானும் காலையிலேருந்து பழம் விற்றுட்ருக்கேன், ஆனால் இன்னும் பாதி பழம் கூட விற்கல. இப்போ என்ன தான் பண்ணுறதோ? நல்லது, இந்த பாட்டி வேற இங்கே தனியாக தான் புலம்பிகிட்ருக்காங்க.
சுற்றி யாருமே இல்லை, இதான் நல்ல சான்ஸு. பேசாமல் ஒரு ஆப்பிளை தூக்கிட்டு ஓடிடுவோம். டேய் திருடா, இங்கே வாடா. எங்கடா ஓடுற? நான் ஒன்றும் திட்டலையே, அப்புறம் எதுக்கு என்ன திட்டுறீங்க? முதல்ல நீ வாயை மூடு. நீ திருடுனதை நான் பார்த்தேன். வா, உன்னை போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன். மாமா என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா. ஏசு கிறிஸ்து எல்லாரையும் மன்னிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா. இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சு விட்டுருங்களேன். அதெல்லாம் முடியாதுப்பா. இவனெல்லாம் போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைச்சாதான் இவனுக்குலாம் புத்தி வரும். இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிருங்கம்மா. ஏசு கிறிஸ்து பாவிகளை மன்னிச்ச மாதிரி இந்த ஒரே ஒரு தடவை மன்னிச்சிருங்களேன் ப்ளீஸ். இதாண்டா சான்ஸு, நம்ம பேசாமல் ஓடிடுவோம். நீ எங்கே ஓடுற? வாடா இங்கே. சார் சார் என்னை அடிக்காதீங்க சார், என்னை அடிக்காதீங்க சார், ப்ளீஸ் விட்டுருங்க சார். உன்னை அடிக்கலாம் இல்லை, நீ ஆப்பிள் எடுத்ததை நானும் பார்த்தேன். மன்னிப்பு கேளு உங்ககிட்ட. என்னை மன்னிச்சிருங்க பாட்டி, இனி நான் இப்படி பண்ண மாட்டேன். ஒரு ஆப்பிள் எவ்வளோம்மா? 20 ரூபாப்பா. ஒரு ஆப்பிள் கொடுங்கம்மா. இந்தாங்கப்பா. ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற காரியம் இன்னும் இவனை கெடுக்கும். இவங்களெல்லாம் சவுக்கால அடித்தாதான் இவங்களாம் திருந்துவான். ஒரு ஆப்பிள் எடுத்ததுக்கே இவனை சவுக்கில் அடைக்கணும்னா நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் இயேசு நம்மளை என்னென்ன செய்யணும்? இயேசு கிறிஸ்து நம்மளோட பாவத்தெல்லாம் மன்னித்து நமக்கு உதவி செய்யணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அடுத்தவங்க பாவத்தை மன்னிக்கணுமா அப்படின்னு நான் பைபிளில் படித்தேன். அதனால தான் நான் இதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். அது உண்மைதான்ப்பா. ஆனால் இந்த பசங்க கேட்டு போயிடுவாங்களே. அப்படின்னா நம்ம தான் வயசில் மூத்தவங்க, நம்ம தான் நல்லது எது கெட்டது எது எடுத்து சொல்லணும் அவங்களுக்கு. எனக்கு 7 குழந்தைங்கப்பா. அதில் இப்போ ஒரே ஒருத்தி தான் உயிரோடு இருக்கா. அவளோட அன்பான குழந்தைக்காக தான் நான் இந்த பழ வியாபாரம் செய்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இன்னும் பாதி பழம் கூட விற்கலை. நான் இப்போ என்ன தான் பண்ணுறது, நீங்களே சொல்லுங்கள். உங்கள் சூழ்நிலை எனக்கு புரியுதுமா. இங்கே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்தாங்கம்மா, இது நீங்கள் வச்சுக்கோங்கம்மா. இந்தாப்பா பழம். பழம்லாம் வேண்டாம்மா, நீங்களே வச்சுக்கோங்கம்மா. இது உங்களுக்கு தான் கொடுத்தேன் நான். ரொம்ப நன்றிப்பா. கவலைப்படாதீங்கம்மா. ஏசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் கிருபையும் நிச்சயம் தருவாருமா. பார்த்து போயிட்டு வாங்கம்மா. சரிப்பா. பாட்டி நானும் அந்த வழியாக தான் போகிறேன். தாங்க, நான் அதை தூக்கிட்டு வரேன். சரி வாப்பா போகலாம். என்ன ஜீசஸ் வரேன்னு சொன்னாங்களே, இன்னும் வரலையே. மார்ட்டின், மார்ட்டின், இவங்க நம்ம காலையில் பார்த்த ராகுல் தானே? மார்ட்டின், மார்ட்டின். ஏய், இது அந்த குழுவில் நடங்கிட்டு இருந்த அம்மாவும் அந்த பாப்பாவும் தானே? மார்ட்டின், மார்ட்டின். அட, இவங்க அந்த பாட்டி பழக்கூடையோட வந்த அந்த பையனும் அவங்க தானே? ஏனெனில் நான் பசியாக இருந்தேன், எனக்கு உணவு கொடுத்தீர்கள். நான் தாகமாக இருந்தேன், அப்பொழுது எனக்கு குடிக்க கொடுத்தீர்கள். நான் அந்நியமாக இருந்தேன், என்னை நீங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்தீர்கள். நான் ஆடையின்றி இருந்தேன், எனக்கு ஆடையை அணிவித்தீர்கள். மிகவும் சிறியராகிய என் சகோதரனான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்பார். ஓ, இப்போதான் எனக்கு புரியுது. எளியவர்களுக்கு தேவையான உதவி செஞ்சுட்டு அவங்க அடையிற சந்தோஷத்தில் தான் இறைவனை காண்கிறதா? ஓ, இனிமேல் நான் டெய்லியும் இறைவனை காண்பேன். எல்லாருக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்வேன். அன்பு எங்கே உள்ளதோ அங்கே இறைவன் இருக்கான்னு சொல்லுவாங்களே, இதுதானோ? சரி, ப்ரேயர் பண்ணுவோம். சகோதரானி இவர்களில் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு வேதாகமத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. கிறிஸ்து பிறப்பை கிறிஸ்மஸாக கொண்டாடுற நாம கிறிஸ்து எதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தாங்க அப்படின்ற நோக்கத்தை அறிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுத்து இந்த கிறிஸ்மஸ் நன்னால மன மகிழ்ச்சியான நாளை கொண்டாடுவோம். அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you guys for your amazing thought-provoking play. Now we have a 9th student to perform a breathtaking wonderful dance.
வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே, மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே. ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே, மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே. இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே, வழியாய் வந்த இயேசுவே. இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே, வழியாய் வந்த இயேசுவே. இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. பொண்ண கேட்கல, பொருளையும் கேட்கல, சொத்த கேட்கல, சம்பத்த கேட்கல. பொண்ண கேட்கல, பொருளையும் கேட்கல, சொத்த கேட்கல, சம்பத்த கேட்கல. உன்னை கேட்கிறார், உள்ளத்தை கேட்கிறார், மகனாய் உன்னை மாற்றுவார். உன்னை கேட்கிறார், உள்ளத்தை கேட்கிறார், மகனாய் உன்னை மாற்றுவார். இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. சாபமானி சிலுவை மீதிலே, சாபத்தின் கட்டுகளை உடைக்க வந்த இயேசுவே, எனக்காய் சாபமானி சிலுவை மீதிலே. பாவத்தின் சம்பளத்தை நான் செலுத்த தேவையில்லை, இயேசு செலுத்தி விட்டாரே. பாவத்தின் சம்பளத்தை நான் செலுத்த தேவையில்லை, இயேசு செலுத்தி விட்டாரே. இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே, மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே. ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே, மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே. இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே, வழியாய் வந்த இயேசுவே. இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே, வழியாய் வந்த இயேசுவே. இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. சொல்லுங்க, இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே, வழியாய் வந்த இயேசுவே. இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே, வழியாய் வந்த இயேசுவே. இயேசுவே இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. இம்மானுவேலரே, மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. இந்த நாளிலும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலியமாக தொலைக்காட்சிக்கு முன்பதாக, யூடியூப் சேனலுக்கு முன்பதாக அல்லது செல் மூலியமாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்மஸ் நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருமையான பாடல்கள், நடனம் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பார்த்து ரசித்திருப்பீர்கள். உங்கள் உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கும். இந்த கிறிஸ்மஸ் என்று சொன்னாலே இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார், எப்படி பிறந்தார், ஏன் பிறந்தார், நிறைய காரியங்களை ஒவ்வொரு வருஷமும் நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றோம். கேட்க கேட்க இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அவ்வளவு பிரமாதமாக நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சியையும் ஆனந்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
இன்றைக்கும் கூட இயேசு கிறிஸ்து எந்த காரணத்திற்காக எதற்காக இந்த பூமியிலே வந்தார் என்று சொல்லி ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்ட்ராங்கான 3 காரியத்தை வெரி சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரப்போகின்றேன். இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது எதற்கு வந்தார் என்று சொன்னால் எரேஸ் பண்ண வந்தார். கடவுளை பற்றினதான தீமையான எண்ணங்களை, தீமையான கருத்துக்களை எல்லாம் அழிப்பதற்கு அழைப்பதற்கு அவர் இந்த பூமியிலே வந்தார். கடவுள் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும்? நாம் பார்க்கின்ற எல்லா பொருட்கள் மூலியமாக அல்லது பூமியில் இருக்கின்ற எல்லா காரியங்கள் மூலியமாக ஒரு கடவுளை வடிவமைக்க முடியாது. கடவுளை ஒரு நாளும் ஒரு காலும் யாருமே பார்க்கவே முடியாது. அப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவருடைய மகனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் என்று சொல்லுகின்றார். இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் மூலியமாகத்தான். எனவே இயேசு கிறிஸ்து முதலாவதாக எல்லாவற்றையும் நம்முடைய தீமையான எண்ணங்கள், தீமையான காரியங்களை எரேஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்தார். உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியெல்லாம் இந்த நாளிலே அழிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள், இயேசு என்ற நாமத்தினாலே அவைகளை அழிக்கும்படிக்கு நீங்கள் அவருடைய பெயரை பயன்படுத்தும் பொழுது, உச்சரிக்கும் பொழுது, அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்படுகின்ற அழிக்க வேண்டிய, அழைக்க வேண்டிய நிறைய காரியங்களை அவரே அழிப்பார். இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்து எதற்கு வந்தார் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். இது நீங்கள் கேட்க கேட்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாகவும் இருக்கும். எதற்கு வந்தார் என்று சொன்னால் அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வந்தார். கர்த்தருடைய அன்பை, தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும்படிக்கு வந்தார். இன்றைக்கி உலகத்தில் நிறைய பேர் அன்பை தேடுகிறாங்க. குடும்பத்தில் அன்பு இல்லை, பக்கத்திலே இருக்கிற பிள்ளைங்கள்கிட்ட அன்பு இல்லை, பக்கத்திலே இருக்கிற மனைவி கிட்ட அன்பு இல்லை, கணவன்கிட்ட அன்பு இல்லை. ஆனால் அன்பிற்காக இந்த உலகம் ஏங்கி கொண்டே இருக்குங்க. ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் அன்பு வேணும் என்று சொல்லி ஆப்ஸில் அப்ளிகேஷன் போடுகிறவர்களாய் இந்நாட்கள் காணப்படுகிறது. அன்பை தேடி தேடி ஒரு மனுஷன் ஒரு பொய்யான மாயமான அன்பை மீடியாவிலையும் செல்லுலேயும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். அதுவும் பாருங்கள், நைட்டில் தான் அந்த அன்பு வேணும் என்று சொல்லுவார்கள். இன்றைக்கு கடவுளுடைய அன்பை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே பிறந்தார். எத்தனை பேருக்கு அவருடைய அன்பை நீங்கள் ருசி பார்க்க வேண்டும்? அன்பு இல்லாத ஏமாற்றப்பட்ட நிலவரத்தில், அன்புக்காக ஏங்கி ஏங்கி தவிக்கின்ற ஏதோ ஒரு இடத்துல அன்பை தேடுகிறீர்களா? இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு இந்த நேரத்தில், இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக உங்கள் உள்ளத்திலே அது கண்டிப்பாக வரும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை. எனவே இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவதாக வெளிப்படுத்த வந்தார், அன்பை வெளிப்படுத்த வந்தார். மூன்றாவதாக இயேசு கிறிஸ்து எதற்கு வந்தார் என்று சொன்னால் எனேபிள் பண்ண வந்தார், செயல்படுத்த வந்தார். நம்ம ஒரு காரியங்களை ஓகே சொல்லணும்னா அதை எனேபிள் பண்ணணும். அது எனேபிள் பண்ணாதான் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் ஆகட்டும் எதுனாலும் நம்மளால் ஓகே பண்ண முடியும், டிக் ஆகும். இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து எதை செயல்படுத்த வந்தார் என்று சொன்னால் கடவுளோடு கூட ஒரு உறவை, தரித்திரமாகவும் தலை கெட்டதனமாகவும் தாந்தோணிதனமாகவும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு நல்ல உறவை அவர்களுக்கும் கடவுளுக்கும் ஏற்படுத்த வந்தார். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு நபர் கடவுளோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் வைத்திருப்பதனால நீ இப்படி தான் நடக்கணும், நீ இப்படி நடக்கக்கூடாது என்ற ஒரு சரியான வழிகாட்டுதல் அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கும். யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம் சொல்லுகிறது, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரானவரை விசுவாசிக்கிறவன், அதாவது நம்புகிறவன் எவனோ அல்லது எவளோ, அவங்க வாழ்க்கையில் பார்த்தோம் என்றால் கெட்டு போகின்ற சூழ்நிலைகள் வராது. தரித்திரமான சூழ்நிலைகள், தனமான வாழ்க்கைகள், தறிக்கெட்டு போகின்ற நிலவரங்கள் வரவே வராதுங்க. நீங்கள் உண்மையாகவே இந்த இயேசு கிறிஸ்துவோட அன்பை, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவோடைய தொடர்பை, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவோடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் பிடித்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட இவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார். நாங்களாம் அந்த ஐக்கியத்தில் தான் இருக்கிறோம். இந்த வேத வசனங்கள், ஜபங்கள் மூலியமாக கர்த்தரோடு கூட நாங்கள் அனுதினமும் இணைந்திருக்கின்றோம். எதற்காக இவ்வளோ விதமான ஸ்பெண்ட் பண்ணி, டைம் எடுத்து, இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இதில் இருக்கிற மகிழ்ச்சி, நாங்கள் பெற்ற இந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வாஞ்சை, ஆர்வம். சங்கீதம் 91ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம் சொல்லுகிறது,
எவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாக இருக்கிறானோ அவனை விடுவிப்பேன், அவனை எடுத்து உயர்ந்த உன்னதங்களிலே உட்கார வைப்பேன் என்று சொல்லுகின்றார். நீங்களும் கூட இப்படிப்பட்டதான அன்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நீங்களும் இந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் உள்ளத்திலே இன்றைக்கே இயேசுவே என் வீட்டில் வாங்க, என் உள்ளத்தில் வாங்க என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையாலுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் அழிக்க வேண்டிய காரியங்களை அழித்து, வெளிப்படுத்த வேண்டிய காரியங்களை வெளிப்படுத்தி, அவருடைய அன்பை உங்களுக்கு கொடுத்து தேவனோட ஒரு நல்ல ஐக்கியத்தையும் உறவையும் கொடுப்பார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஒரு முறை கூட நான் என்னுடைய கிறிஸ்மஸ் நல் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேரி கிறிஸ்மஸ் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர். Christmas is all about obedience. Mary, a virgin, obeyed God's will and accepted to bear a child which is conceived of Holy Spirit. She knew she will be subjected to lot of mockery and humiliation. In spite of it, she chose to obey God's will. Obeying God's will was her top priority. That was why she found grace and favor in the sight of God. Likewise, Joseph was a good and righteous man. When he came to know that Mary, his would-be wife, had conceived a child, he wanted to put her away secretly. But then an angel appeared in his dream and informed him that Mary is with a child which is conceived by Holy Spirit. Then he chose to obey God's will. He accepted Mary as his wife. The shepherd heard the angel's voice and obeyed God's will. The wise men saw the star and chose to follow the star to see baby Jesus. They chose to obey God's will. Now, how about you and me? Are we ready to follow God's will? Then we will also find God's mercy and grace in abundance in our life. I wish you all a blessed Christmas and a fruitful, prosperous New Year. Thank you. Last but not least, we have our students to perform a fusion dance.
next event is going to be a big suspense. VVIP is arriving shortly. Keep guessing until that. Ladies and gentlemen, please welcome Santa Claus. Details and contact Bharatiyar Matriculation Higher Secondary School, number 25, Mahalakshmi Street, Srinivasapuram, Guduvancheri, Chennai 603202. Email bharatiyarmetri@gmail.com.